أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib hurmatlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamsanlarimizni qilsa edi rahmat ishinchi berilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarini yetishib tursaydi. Ana beydidan sahabalarına ridvanullahi alayhim Allohdan rizoligi bo'lsa edi. Ham barcha mu'min musulmon qarindoshlarimizga Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan yeygan mu'min musulmon qarindoshlarimizga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. Sizlarning ham tahoratlanib ulug' bo'lgan juma namozining farzini kimdir bilgan qarindoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo bizni bütün turmushimizda bo'lgan ayblarga, dunyoviy, diniy masalalarga kelayotgan. G'ayra qilib, ayrilib, tarqalov, bolalar tarbiyalav, miros qoldiruv, ishlar bilan angamaga kiruv, savdo sho'yabutini Alloh taolo tomonidan bizga qaralgan. Ham oxirgi yillarda biz eshitamiz bu yerda İslamski finansı meselelerde bu meselelerden bir kişiler kısıtsına sevdelerden kabilelerin şeriat boyunca yerine başladık. Beygül salim, beygül murabaha, beygül taksit hem başka türlü satı sevdelerini ilendik. Hem de elhamdülillah ribadan irabeyemiz. Elhamdülillah bütün tıyılgan bulgan ne bu sevdeler tıyılgan bulgan emirlerden bu da kişini aldap satı bulmagan emirni satıp alıp Peygamberimizin hadisine boyunca la tabi'ma leysa mindik o'zining qulunda mülketinde bulmagan emirni satıp hem başkası irendik bilemiz. Ama lakin min sizge bugün cuma ve gazin şulay bir sevlet turunda silap bitirgen dileyen edim. Lakin ul sevle, ul satı, alı, ul uğuşlu 100%. Eğer de ki ne bu sevdege biz girsek, biz 100% uğuşla girişecekbiz inşallah Allah'tan rahmetiyle. Eğer de ki niyetlerimiz, umurlarımız dürüst olsa. Allah Teala Saf suresinde 11. ayetlerinde olayı bekliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tuncihu min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Teala Suresi'nin ayetlerinde ey müminler, min sizni azaptan, aşık azaptan saklaytırgan sevdege yolunu ko'rsatayım mı deyip soruyor Allah Teala. Hem şu ayetin devamında ile Allah'a ve onun Resulüne iman ederiz. Hem onun yolunda dinini ko'tarir için tırışlık ko'rsatiriz, tırışlık kılırız. Malınız, teniniz, canınız bilen. Mine bu iş sizin için bir faydalıdır dibeyte Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de. Başka ayette Tevbe suresinin 111. ayetinde Allah Teala dibeyte إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah Teala müminlerden cennet bilen malların ve yüzlerin yani Allah'ın nefs
satıp aldı. Bu iki ayetten biz nerse göre alabız, Allah Teala bizden bilen sevda yapılar. Hem nersemiz bilen, canlarımız bilen, tenlerimiz bilen, mallarımız bilen, eğer de ki biz Allah Teala'nın dinine kış kuvvet görsetsek, eğer de ki Allah Teala'nın dinini müterrige durursak, o vakitte Allah Subhanahu wa Teala bizge cennetlerini vaat eder. Cennetlerini vaat eder. Bu en kısqa, en jengil anlaytırgan bir sevda. Eğer de ki biz özümüzden mallarımızı Allah Teala'nın yolunda sarf ederiz iken, Allah Teala bizge neticesinde cennet bilir. Hem bir көп işrakta biz ne seçtiyiz? Akşam jiyamiz, akşamda jiyip bayağı koyarız. Kisege koyarız. Lakin kisede bulgan akşam o bizde kalar mı? Yok, kalmayın. O bizge Allah Teala tarafından vakıflı şey verirler. Biz bunun yanında 20 yıl yaşayırız, 30 yıl, 40 yıl. Lakin gelir şunu mizgil, biz bunun yanına getiririz de kisedeki bulgan akşam bizdeki bulup kalar mı? Yok cemaat. Hatınımızga, balalarımızga, başka miras efendlerine kalar bu akşamız. Belki akşam bunu satıp alıngan maşinadır. Xitay maşinalarına nakit getirirler. Şöyle kişilerimiz, kardeşlerimiz birden bir buzdırıp, ribaga şumup, kredit, avtokreditka şumup, Xitay maşinalarını jiyalar. Belki fatırdır. İpotekalarını, başlarını ipotekalar aldık, fatırlar aldık. Belki şu fatır siznikidir o, sizin malınızdır o. Yok. Doğanlar, bu bütünesi vakıflı şey. Hem sizin bilen kalan bir kıska mezgilge, hem şu kıska mezgiller ötgeç, bu akşamı sizin hatınınız bilen eniyigiz, ırışa güreşecek. Bu birbirlerini fatih için ızgış kavuş başlanacak bağlarınız arasında. O sizin mallarınız, bu sizin malınız bugün, bu sizin akşamınız bugün. Dirizlikte sizin akşam, şu akşam, kaysısın siz Allah Teala'nın yolunda sarıf etken akşam bu sizniki. Göz aldığımızda gidelim bir bank, şöyle, depozitli şok. Hem biz şu bankta her izin amel kılamız iken, bizimizin malımız bilen, şunda her akşam, her sım, her mümsüm, şunda barıp gider, hem şu akşamla hakikatte sizin akşam. Bu sevda, hem eğer de biz bu sevdayla uğraşka erişirken tırışamız iken, dilimiz iken, o vakitte bizge Allah Teala'nın yolunda özümüzün tenlerimiz bilen, akşamımız yok iken tenimiz bilen, kışımız bilen Allah Teala'nın yolunda kış kuyurga deyişimiz. Eğer de ki malımız var iken malımız bilen Allah Teala'nın dinine, meçhitlerge, medreselerge, Münafıkımızın yerden meşitinde, yerden fonunda ornaşkan rehabilitasyon sektorda tırnaklandırıp üzerine biz mesajlarına yerden kullarımızın suzurlar. Biz hamide mal bilen, mülket bilen biz özümüz mesajlarına geçimiz cennetine varlıkta getireceğiz. Lakin şu vakazı bu vakazına bugün bu hıdbeler güne bugün bu birbirimizden faydalı məlumatlarla aralaşıb həmindirlə bu faydalı məlumatla jitkir olur. Ötken haftada bizim kazanda qar mələsi tışdı, yollar igereleri qarqa battılar. Hem bu qar mələsi bizim məşid əqillərinin izlərini de dik motor edib, dik aşıqdan aşıq edib görsətdi, aşıqladı. Zarlanışlar bir көп oldu, yerden inip ilişiler umumen bulmadı. Qar basıp gitti, parkovkalarını basıp gitti, meşit tereyaklarını basıp gitti. Kira almıyorlar bizim görmemişi kardeşlerimiz, kira almıyorlar, şıma da almıyor. Ulağızın tergezel kim kildi, üst kirayı bilen, kim kildi, Hazret Meyhan kirayı gelsen bin kirayım deyip, var mı aramızda şuncular? Ulağızın kuzun tergezel, var mı şuncular? Min kurmen, benim yanıma birisi de gelmedi. Bu bit Allah Teala'nın yurdu. Bundan namaskar oyunu yakında, bunda bizim meşitte erişiler
Мәскәү рыногында эшләүче сәүдәгәрләр шулай. Алар бик күп кәсеп эшлиләр. Шул ук вакытта әгәр җыелып бер-ике җегетне җибәрсәгез монда партиягә керергә, яки үзегезнең күңелегездән ниндидер теләк белдереп килергез монда, бер-ике кирәк бар атсагыз, күпме савапка ия булыгыз. Без сезне ничек искә төшереп идек? Менә күрәсезме, менә бу кеше ул килде, безгә булышты. Ул кешене без 10 ел, 20 ел искә төшердек. Имамлар арасында безнең изгелек эшли икән диләр кеше. Ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан язылган исеме. Фәрештәләр аны белеп тора. Һәм мөмин мусламаннар да ул кеше турында яхшы сүз сөйли. Нә булышчан, нә ярдәмчән, киңәш бирә, акчасын сарыф итә. Акчасы юк кирәк белән килеп үзе пар чистарта. Ләкин арамызда кем иде кешеләр, мусламан кардәшләр? Почему не убрана парковка? Почему машина белән не могу заехать в Түргә? Килдек, кирәкне тотта, ташла. Ачылыр сиңа парковкага юл, ачылыр сиңа мәчеткә юл, башка кардәшләргә булышырсың. Кыскача гына әйтеп әйтәм, үткән атнада нинди безнең ниләребез булды. Менә мин монда язган, ишек ватылды. Доводчикны ваттылар. Ике смесительне кайырып, умырып, үзенең 43-нче размерны аягын юырга, яңа раковиналар куйдылар безнең кардәшләребез, Аллаһка шөкер. Яңа раковиналар күрәсезме, дәйме? Ике кранны умырып чыгардылар, аяк юабыз. Күтәреп, аяк юабыз. 15 аяк юыручы аягын кран каралган. Без аякны күтәреп, безгә күкрәк биеклегенә аякларны куеп кран юабыз. Ике смесительне ватып, умырып чыгардыбыз. Аяк киемләрегезне стеналарга терәп куясыз. Юыш, пешрак ниләрне, аяк киемләрегездән аккан бөтен ниләр стеналарны пешрата, коверларны пешратабыз. Һәр җомга сайын безнең җыештыручы апаларыбыз сездән соң пешракны җыештыра. Сез монда Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыйм, савап җыйм дип киләсез. Ләкин киресенчә үз өстегезгә гынах җыеп китәсез. Сезнең җомгаларыгыз кабул була дип уйлыйсызмы, әгәр дә сез мәчеткә зарар китереп китсәгез? Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән, шул мөмин мусламан ул шулдыр ки, кайсысының теленнән һәм кайсысының кулыннан, димәк аның эшеннән, гамәленнән башка мусламаннар зарар күрмәс дип әйткән. Ә без кешегә түгел, мөмин мусламаннарга түгел, мәчетләргә зарар итәбез. Нәкъ монда сезнең яныңызга килгән вакытта, вот обратите внимание, поручни у нас есть. Видите поручни, вот эти металлические поручни? Алар коридорда да бар. Алар курткалар өчен куелмаган да, бик матур итеп 2 ел, 3 ел юмаган, каткан, лакайып каткан, пешрак курткаларыбызны элек өчен куймаган, ул күрмәүчеләр тотырылып бер өчен куелган. Сез ул курткаларыбыз белән безнең җүләрләребезне, стеналарыбызны пешратасыз, беләсезме шуны, юкмы сез? Менә анда бер генә куртка түгел, анда 50 куртка элеп тора. Димәк, сезнең арагыздан 50 кеше үзенең курткаларыбызны шунда белгән. Нишләп сез мәчеткә зарар итәсез? Нишләп сез уйламыйсыз? Әйтәгез әле, мин бер банка краска сатып алыйм, кич ястү намазы хәзер сәгать 6-да, ястү намазыннан соң килим дә, хәзрәттән менә бу тесен белим дә, мәчетнең җүләрләрен буяп чыгыйм. Бер кеше күрмәгәндә сөннәткә туры китереп, яшерен садака эшлим әле, нигә берегез дә килмисең? Хәнә турында сөйләп китмичә булмый. Тәһарәт хәнәне общественный туалетка әйләндердегез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның хәдисенә туры китерәм дип, 27 савапка күбрәк идән җыям дип нишлисез? Киләсез монда намаз укырга. Ләкин хәдискә карасак, Пәйгамбәрбез әйткән, кемдә идә тиешле рәвештә тәһарәтләнеп мәчеткә юл тотса, шуңа 27 савап. Әкем юл буе усыра
ежели сауапқа көбірек артмай. Ана бұна қарта. Суын ағызды, ұтын яқты, бәдірәтті пішіратты. Сауапқа ер. Бұл білесіз нәрсе ішінде ясалған туалет. Бұнда біздің бабайларымыз бар, ақсақалды бабайларымыз бар. Қайсылардың тәхәрәттері бәлкі итірген мүмкін. Шылай бет. Ғызырлық ішілер ішіне ясалған әйбір. Анда максимум бір-екі кішігірі жұмбақында кіріп шығуға тиіш. Қалғанымыз бүтінеміз тәхәрәтті идеал білуге тиішсіз. Ләкин парадокс туғандар, анда бабайларды мен көрген yok. Сіз анда бабайлардан шашқаныңыз бар мы? Шын, хақиқи, ғызырлық ішілер. Yok. İnna Allah ve malaikatu yusalluna ala nabiyyi ya eyyuhellezina amenu sallu ve sellimu teslima. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve aqimu dua. Dua kılmalı cemaat. Я забыл, что вы по-татарски не понимаете, да? Делайте вид, как вы не понимаете, но сейчас на русском скажу специально. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тема пятничной проповеди у нас очень возвышенная, высокая материя, тонкая материя, так скажу, да? Она называется «Торговля со Всевышним Аллахом». Да, про торговлю в исламе мы много все с вами знаем, изучаем. В последний год это стало очень популярным направлением. Бейгу такси, бейгу мурабаха, бейгу салям. Различные виды торговли знаем, что не должно быть гара, неизвестности в торговой сделке, знаем, что не должна быть риба в сделке и все остальное. Мы это все хорошо изучили. Я бы хотел вам рассказать несколько аятов, в которых Аллах Субхану ва Тааля рассказывает о той торговле, которая нам принесет стопроцентный успех. То есть, если в торговле, в обычной светской торговле мы где-то можем преуспеть, а где-то потерять, то есть такая категория торговли, в которой мы 100% преуспеем, при условии, что эта торговля была совершена с правильным намерением. Аллах Тааля в суре Саф, в 10 и 11 аяте говорит: «Я юхалладина аману хададуллюкум аля тиджаратин тунджиху мин азабин алим». Вот те, которые уверовали, указали вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий. Тухминуна билляхи ва расулихи ва туджахидуна фи сабилиллахи би амваликум ва анфусикум, залика хайрун лакум ин кунтум та'ламун. Веруйте в Аллаха и Его посланника и старайтесь, проявляйте старания на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, так будет лучше для вас, если бы вы только знали. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна Аллаха аштарау минал муминина анфусухум ва амвалухум би анна лахумуль джанна». Аллах купил у верующих их души и их тела за то, что за их имущество и их души за то, что им рай. Очень короткая формула торговли. Мы отдаем свою душу и свое имущество на пути Всевышнего Аллаха, за это Аллах Субхану ва Тааля нам обещает рай. Вы думаете, возможно, что заработанные деньги — это те деньги, которые мы положили в карман, которые мы инвестировали в какие-нибудь акции, когда мы купили дорогой автомобиль, когда мы купили квартиру в ипотеку? Вы думаете, наверное, что именно эта инвестиция, это вложение, оно на самом деле ваше. Но нет. Это временные деньги, которые вам отведены на короткий срок, после которых вы неминуемо, так же, как и мы все, уйдем из этого мира, и за эти деньги, которые вы оставили здесь, на этой земле, будут грызться между друг другом люди, которым положено ваше наследство, ваши дети, внуки, жены, будут делить между собой ваши квартиры, машины и так далее. А настоящим имуществом, которое Аллах Субхану ва Тааля делает поистину вашим, это тот счет, банк добрых дел, куда вы регулярно отправляете свои средства на пути Всевышнего Аллаха. На 10 тысяч рублей помогли какую-нибудь мечеть? Записалось. В другом месте что-то помогли? Записалось. Лопату принесли сюда, поставили, купили за 800 рублей? Записалось. Тапочек не хватает, как Харатхане, жалуются, приходят: «Хазрат, что за дела? Тапочек не хватает. 300 рублей тапочки стоят, купи резиновый, принеси, поставь. Сделай это скрытно, по сунне.
Так что ни один человек не знал. Будет это садака джария. Пока эти тапочки будут приносить пользу мусульманам, тебе будет идти польза. Почему ты хочешь, чтобы Хазрат этот савап весь себе забрал? Сделай это сам. И вообще пятница это не только проповедь и подзарядка нашей богобоязненности, это еще и общение и передача важной информации друг другу, как у меня здесь написано. За последнюю неделю нам, руководство мечети, имамам, стало более-менее понятно лицо нашего среднестатистического прихожанина. Хотите, я несколько эпитетов здесь написал. Вечно ноет, написано. Вечно жалуется, недоволен, переговаривается с администрацией, ругается с имамами на парковке. Бросает машину на дороге во время пятничной проповеди. Не предлагает помощи ни физической, ни материальной. Не заинтересован вообще в том, что происходит в мечети, как мечеть справляется с проблемами. Снежный завал, только говорим, парковку нам почистить. Почему не почистили? Какие-то предъявы постоянно. Почему парковка плохо почищена? Я застрял. Приди, возьми лопату, принеси из дома лопату, попроси лопату у нас, у сотрудников. У нас есть лопаты, у нас физические силы нужна была. Вот такая вот ситуация раз в 40 лет случается, да, когда на Казань обрушивается такое вот стихийное бедствие, да, циклон. Вы там около своих подъездов, хотя бы, надеюсь, почистили, бабушкам дорогу помогли, организовали около своих подъездов, как настоящие мусульмане. Показали, как сплоченные бывают мусульмане. Помогли нашим дворникам. Нет, пришли, вот дворники здесь сидят. Сделайте это ради Аллаха. В следующий раз снежок выпадет, давайте я посмотрю, как на утренний намаз будет очередь за лопатами. Давайте сделаем такой челлендж, когда следующий снегопад, выйдем и почистим весь двор джамаата. Может быть, вы почувствуете силу сплочения, и Аллах Субхану ва Тааля на вас за это снизошлет баракят вашей торговли. Вы говорите, торгую, денег нет. А потому что в мечеть не помогаешь. Ни финансово, ни физически. Если у тебя нет денег, приди. Вот у нас есть социальная столовая. С крыши надо скинуть 2 тонны снега. Там, наверное, 4 тонны снега. Кто пойдет после джума снег кидать? Есть желающие? Подойдете. Ломает смесители. Ободок унитаза сломали за прошлой неделе. Доводчик двери сломали, выдрали. Перила магазина, машина кто-то снесла, даже не сказала, кто, уехали. Прислоняет грязную мокрую обувь к стене. Это образ нашего мусульманина. Прихожанин на мечети приходит, обувь свою берет и к стене вот так вот прислоняет, чтобы с его ботинок грязь стекла, чтобы его ботинки высохли, чтобы после джума он смог одеть и уйти рахат-данат в этой обуви. Засовывают куртки в перила. Я сказал уже всем об этом на татарском языке, поняли, да? 50 курток, я вот сейчас выходил, 50 курток, сейчас, наверное, еще больше. Куртки в перила не суйте, ваши куртки грязные, по 2-3 года не стиранные. Верхняя одежда, знаете, что такое верхняя одежда? В верхней одежде детей нельзя обнимать. В верхней одежде на постель нельзя на простыню ложиться. Вы знаете это? Она называется верхняя. Почему? Потому что вы третесь об машину и грязь собираете. В общественном транспорте ездите и годами не стираете ее. Почему вы в свою постель домой, возвратившись, в куртки не ложитесь, а об наши стены трете их? Кто вам дал такое право делать зарад в мечети? Кто вам дал право вредить мечети? Вешалок не хватает, что ли? Все хватает. Просто кто-то спешит быстрее уйти на московский рынок, чтобы начать торговать заново. Мешает выходить тем, кто спешит. Проблема. Вот здесь вот 3 мужчины стоят, обернитесь на них, посмотрите, пожалуйста, вот 3 мужчин. Вот 3 мужчин переграждают весь проход. Если эти 3 мужчин вдруг решат там читать сунну, то из этого зала никто не выйдет. Люди, которые в проходах читают намаз, они мешают тем, кто спешат. Кто-то оставил свою машину на дороге, им нужно быстро ее перепарковать. У кого-то жена рожает, у кого-то сделка срывается. Я затянул джума, простите, на 5 минут. Я вас сейчас уже отпущу.
Не читайте в коридорах на дороге сунну. Хотите сунну читать, приходите в первый ряд, здесь всегда много места, читайте. И вообще те, кто спешат, они должны там молиться. А кто не спешит, здесь молиться. А у нас получается, что с первого ряда все спешат, берут и отсюда уходят. На первые ряды должны вставать те люди, у которых много времени, кто может сунну почитать, да асра остается и так далее. Первые ряды. Кто спешит, тарабыги сзади. Читают сунну в коридоре, сказали. Не убирает машин с парковки после джумга намаза. Ну не убирает, и все, самсу ест. На Дираке готовят очень вкусную самсу, покупает самсу, часами тра-та-та-та-та-та-та, новые сплетни, обсуждает, самсу ест. Его машина перегородила 3 машины, проезд не дает. Нет, самсу ест. Вот 2 образа мусульманина, да? И тот образ останется в нашей памяти, и Аллах Субхану ва Тааля его запишет таким, потому что мы являемся свидетелями людей на земле. Не мы имамы, а мы мусульмане. Друг за друга. 2 образа есть мусульманина. Один все ломает, и мы этого человека будем 10 лет пройдет, 20 лет пройдет, 30 лет пройдет. Вот эти 2 смесителя я буду всегда помнить. 2 смесителя, которые сломали, да, выдрали, я буду всегда помнить. Вот пусть Аллах Тааля, да, покажет этого человека. Пусть он придет и скажет: Хазрат, я сломал 2 смесителя, давай я тебе дам деньги за каждый. Пусть вот Аллах покажет. Знает же каждый человек, кто смеситель вот так вот выдирал ноги там. Это первый образ. И он останется вот таким негативным. Всегда будем вспоминать вот таким. И светлый образ положительного мусульманина, который придет на помощь, который эти смесители купил, например, поставил, условно говоря. Они думаете, что, с неба свалили, что зеркала там светятся, видали, как круто? Вы думаете, они просто так там, что ли, светятся? Это какой-то брат взял деньги, там людей собрал своих, добавил деньги и повесил на зеркала, прикиньте. Вот так это делается. И этот образ мусульманина, который с лопатой на утренний намаз пришел и почистил, или от мечети какой-то вред отвратил, или какую-то другую помощь построил. Вот так человек построил, например, там, безвозмездно футбольное поле. Будем ли про него мы когда-нибудь вспоминать, что этот человек плохой? Нет, мы скажем, он для мечети футбольное поле построил, этот магазин построил, этот на брусчатку денег дал, этот фонтан подарил. Вот фонтан всем нравится? Летом бывает у нас здесь когда-нибудь? Фонтан видели? Кто видел фонтан? Видели фонтан? Красивый фонтан. Думаете, откуда он появился? Просто человек взял и подарил. Детям радость, людям радость, нам, бородатым, вот этим вот хмурым мужикам радость, которые не улыбаются друг другу, да? 2 образа. Один все крушит, ломает, своими грязными ботинками ковры пачкает, тахарат ходит, туалет общественный устроил, сюда испорожняться приходит. Это один образ мусульманина. Деньгами вообще мечети не интересуются. Как мы за свет, за газ платим, реабилитантам как зарплату платим, не интересуются. Это один образ мусульманина. Второй образ мусульманина. Всегда вовлеченный, всегда придет: Хазрат, чем помочь, какая помощь нужна, давай какой-нибудь проект сделаем. Детский праздник вы организовываете ежегодно, откуда деньги берете, давайте мы скинемся, давайте что тут нужно улучшить, цветы посадить, цветы сажаем. Вы знаете, что все розы, которые вот здесь вот сидят, все розы, которые здесь сидят, а здесь много роз, один человек подарил. Представьте, в мечети. И он не просто их подарил, купил, он еще их сажает, он их пропалывает, когда нужно подрезает, на зиму укутывает, и это все делает один человек. И он в образе этой мечети всегда останется как человек, который мечеть облагородил, который помог и так далее. И он заключил с Аллахом выгодную сделку. И он, иншаллах, если он сделает намерение у него было правильное, то он, иншаллах, попадет в рай. Потому что Аллах говорит: тот, кто своим имуществом на пути Аллаха, а мечеть это путь Аллаха, если он будет расходовать свое имущество на пути Аллаха, ему рай. إن الله وملائكته يصلون على النبي فالذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة كانت عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة